بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ محمد اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حافظ ریپیئرنگ ایکسپرٹ۔ آج جس ٹاپک میں ویڈیو بنانے لگا ہوں وہ جو ہے نا ایک کافی جو ہے نا اچھا ٹاپک ہے۔ اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ موٹر والی مشین، یہ دیکھیں میرے پاس موٹر والی مشین ہے، اس پہ یہ زیادہ تر مسئلہ آتا ہے کہ یہ جو اندر کیریئر ہے نا، یہ دیکھو یہ چل رہا ہے کیریئر، اس کے ساتھ ایک پتی لگی ہوئی ہے، میں آپ کو ابھی کھول کے دکھاتا ہوں۔ یہ جب سپیڈ پہ موٹر چلتی ہے یہ ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ اکثر جو ٹیلر حضرات ہوتے ہیں ان کے ساتھ مسئلہ آتا ہے، یا گھر میں جو موٹر پہ مشینیں یوز ہوتی ہیں اس پہ ان کے ساتھ یہ مسئلہ آتا ہے کہ اس کی جو ہے نا پتی ٹوٹ جاتی ہے، اور وہ چینج کیسے کرنی ہے۔ ایک میرے جو ہے نا بھائی نے کسی نے سوال پوچھا ہے کہ وہ پتی ٹوٹ گئی ہے، اس کو چینج کرنے کا طریقہ بتا دے، تو اس پہ میں ایک ویڈیو بنانے لگا ہوں۔ آپ نے ویڈیو کو غور سے دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو کسی میکینک کے پاس نہیں جانا پڑے گا، آپ کو جسٹ یہ والی، یہ دیکھیں یہ کیریئر کی یہ پتی ہوتی ہے، یہ والی، یہ آپ نے جو ہے نا میکینک سے خرید لینی ہے۔ یہ آپ کو 25-30 روپے میں مل جائے گی، یہ آپ نے لے آنی ہے۔ تو یہ آپ نے گھر میں خود ہی چینج کرنی ہے۔ صرف یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو غور سے دیکھنا ہے، اسکپ کیے بغیر۔ میں آپ کے ساتھ جو ہے نا یہ سارا جو ہے نا شیئر کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں جی، اس کو آپ نے کھول لینا، ویڈیو کو غور سے دیکھنا ہے۔ یہ شٹل اکثر جو لوگ ہیں نا یہ بکس کھول لیتے ہیں، ان کو بعد میں لگانے کا پتہ نہیں چلتا۔ اس پہ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کو دوبارہ بھی میں جو ہے نا لگانے کا طریقہ بتاؤں گا۔ یہ دیکھیں، اس کو ایسے کر کے نا، یہ تھوڑا فارمولہ ذہن میں رکھیں، جب اس کو آپ نے اتارنا ہے، کھولنا ہے، پیج کھول کے، یہ والا گز جو ہے نا جب فل اوپر چلا جائے تو پھر آپ نے اس کو اس طرح آسانی سے اتار لینا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ گز جب فل اوپر چلا جائے، یہ والا اس کا فارمولہ ہوتا ہے۔ اس کے آگے پیچھے اس طرح کرو گے نا، گز آگے پیچھے آئے گا، یہ ہوگا تو پھر یہ مسئلہ کرتا ہے۔ جب لگانا ہوتا ہے پھر بھی وہی ہوتا ہے، بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ اس کو فل اوپر کرنا، گز کو ادھر کر کے، یہ دیکھیں آرام سے بالکل اتر گیا کسی مسئلے کے بغیر۔ اس کو آپ نے علیحدہ رکھنا ہے۔ اور یہ دیکھیں اس کی پتی ٹوٹی نہیں ہوئی، لیکن جسٹ اس کی جو ہے نا میں ویڈیو بنانے لگا ہوں کہ پتی کو چینج کس طرح کرنا ہے، تو وہ جو ہے نا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، آپ نے جو ہے نا کوئی اس طرح کی کوئی چیز لے لینی ہے، اور یہ دیکھیں ادھر سے جو ہے نا آپ نے اس کو باہر نکال لینا۔ ادھر سے یہ دیکھیں، یہ اس کے اندر ایسے ہوتی ہے، ادھر سے جو ہے نا آپ نے اس کو یہ دیکھیں اس طرح چوڑ لگا کے نا، یہ دیکھیں آپ نے بس غور سے دیکھنا ہے ویڈیو کو، اتنا مشکل کام نہیں ہے، بس غور سے دیکھیں گے۔ اس کو آپ نے اس طرح نکال کے رکھ لینا ہے، یہ اس کو باہر نکال لینا ہے۔ یہ دیکھیں جی، اس کی ادھر سے یہ والی جو چیز ہے نا، یہ اس کی نہیں ٹوٹی ہوئی، لیکن میں آپ کو نا نئی پتی جو ہے نا کیسے لگانی ہے وہ آپ کو لگا کے طریقہ بتاتا ہوں۔ یہ موٹر والی مشینوں پہ مسئلہ بنتا ہے۔ یہ دیکھیں اس کے باریک سے پیچ ہوتے ہیں، ادھر سے آپ نے یہ پیچ کس لینا ہے اس طرح کا چھوٹا، تو اس کو آپ نے جو ہے نا اس طرح کھول لینا پہلی پتی کو۔ یہ کافی پرانی مشین ہے، اس کے پیج جو ہے نا اندر تقریباً مٹی زنگ وغیرہ پڑا ہوا، مشکل سے کھل رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بھی اس طرح ہو، لیکن آپ نے جو ہے نا پیج کھولنے ہیں۔ میں اس کے پیج کھول کے نا پھر میں بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں اس کے ہم نے پیج کھول لیے ہیں، یہ والی جو ہے نا پتی اتاری ہے، ٹھیک ہے۔ ادھر سے یہ ٹوٹی ہوتی ہے، یہ ٹوٹی نہیں ہے، لیکن یہ جو ہے نا میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں کہ اگر پتی ٹوٹی ہو تو پھر یہ جو ہے دیکھیں، یہ پتی جو ہے نا نہیں لینی ہے، اس طرح کی ہوتی ہے۔ یہ ایک سائڈ بینڈ ہوتی ہے اور ایک سائڈ یہ سیدھی ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں اس کا ایک ٹک سا ادھر بنا ہوا ہے، یہ بینڈ والی سائڈ جو ہے نا ادھر ٹک میں اس طرح لگانی ہے۔ یہ دیکھیں اس طرح ادھر لگا رہے ہیں، اس کی آپ کو میں سیٹنگ بتاتا ہوں، اس طرح لگا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں کافی فرق آ رہا ہے۔ اس کو ہاتھ سے پکڑ کے، اس کو ہاتھ سے پکڑ کے تھوڑا نا ایسے ایسے تھوڑا نا کر لینا آپ نے۔ یہ اس طرح جو ہے نا ادھر صحیح طرح جو ہے نا، یہ دیکھیں ایسے بیٹھنی چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے یہ والے پیچ لگا لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، یہ دیکھیں یہ پتی لگی ہوئی ہے، اس پہ کچھ نہیں لکھا ہوا، اندر کچھ نہیں لکھا ہوا، اور ایک پتی ہوتی ہے اس کے اندر ادھر جاپان لکھا ہوتا ہے،
जापान, वो बिल्कुल लोकल पत्ती होती है, वो हार्ड सी होती है, इस तरह जो है ना स्प्रिंग टाइप होती है, उसको आप इस तरह बेंड करेंगे वो नहीं होती। वो वाली पत्ती जब आपने लेनी है जाके किसी भी दुकान से, उस तरह की पत्ती नहीं, उसके अंदर इस तरह जापान लिखा होता है, लेकिन वो लोकल पत्ती है, ये आपने ज़हन में रखना है। और ये इसके ऊपर जो है ना कुछ नहीं लिखा होता है। ये देखें, ये जो है ना फ्लेक्सिबल होती है, जिस तरह भी इसको आप मोड़ेंगे ये पत्ती टूटती नहीं है। जो सही कैरियर, ये जो पहला जेन्युइन कैरियर आता है उसके पास ये वाली पत्ती जो है ना, ये देखें ये पहली लगी हुई है, इस पर कुछ नहीं लिखा हुआ। ये वाली पत्ती जो है ना इसके साथ जो लग के आती है, ये अच्छी वाली पत्ती होती है। बाद में वो मिलती हैं लेकिन लोकल होती हैं, उन्होंने रखी होती हैं, जापान लिखा होता है वो लोकल है, वो नहीं आपने लेनी। ये वाली चीज़ जो है ना आपने जहन में रखनी है। अभी मैं ये पत्ती लगाता हूँ, लगा के इसको जो है ना आपको दोबारा जो है ना इसका तरीका बताता हूँ कि दोबारा इसको किस तरह लगाना है। ये देखें जी, ये एक पेच हमने लगा लिया, ये आपको बता रहा हूँ। इस तरह किसी चीज़ में आप जो है ना इसको पकड़ के इस तरह जो है ना आप लगा सकते हैं, और आप वैसे भी जो है ना इसको लगा सकते हैं। ये पेच, ये देखें इस तरह आपने पेच लगा लेना, ये पेच आपने सही तरह से टाइट कर देना। ये देखें जी, हमने ये पत्ती दोबारा टाइट कर ली है, लगा ली है। अब इसको जो लगाने का तरीका है ये आपने बड़ा गौर से देखना है। ये जो है ना इसकी टाइमिंग होती है, टाइमिंग के हिसाब से लगता है। ये नहीं कि इसको इस तरह लगा के दोबारा जहाँ मर्ज़ी लगा दें तो ये आपकी मशीन टांका नहीं उठाएगी, सुइयाँ तोड़ेगी, जो है ना सारा मसला बन जाएगा। ये वाला जो है ना हिसाब ने बड़े गौर से देखना है। ये देखें, इसको इस तरह गौर से देखना, आपने इसको इस तरह लगाना है, ये पुर्जे को इस तरह करके इसको इस तरह अंदर कर देना। ये फुल जो है ना अंदर की साइड पे जब हो जाएगा, इसको ये सुराख के सामने आपने करना है। सुराख के सामने करके ये देखें, इसको आपने इधर से देखा, इसको आपने जो है ना ये देखें, ये वाली चीज़ जो ये सामने सुई का सुराख होता है, ये वाली इस तरह रखना है आपने, इसको इस तरह रखना है। इसको आपने जो है ना आगे से दिखाओ, इसको आपने फुल अंदर को कर देना है। ये देखें, ये चीज़ बाहर निकली हुई है, इसका मुंह जो है ना ये नमदा होता है, इसका मुंह अंदर को कर देना है। ये इस तरह आपने लगानी है, तो बाद में जो है ना आपकी टाइमिंग सही तरह होगी। आगे पीछे करके लगाएंगे तो फिर जो है ना आपका मशीन जो है ना मसला करेगी, सुइयाँ तोड़ेगी। इसको इस तरह करना है, इधर से ये देखें इस तरह पकड़ के इधर से ऐसे हाथ रखना है, और इधर से ये वाली चीज़ जो है ना, ये वाली चीज़ इधर से आपने इसको ना ये देखें, इसमें थोड़ी लचक होती है, इसको आपने चेक कर लेना है। ये देखें, अब इसकी जो है ना लचक ख़त्म हो गई है। ये आपने इस तरह कर लिया, और बाद में ये देखें मेरे पास ये इस तरह का बॉक्स पड़ा हुआ है, इसको आपने लगाना है। इसकी टाइमिंग मैं आपको बताता हूँ कि शटल की टाइमिंग दोबारा कैसे करनी है। ये जब आप निकालेंगे तो शटल की टाइमिंग आपको दोबारा करनी पड़ेगी। ये वाली चीज़ जो है ना आपने बड़े गौर से देखनी है। ये अगर आपकी टाइमिंग आगे पीछे हो गई तो आपकी जो है ना मशीन है वो टांका नहीं लगाना। ये देखें जी, मैं आपको टाइमिंग आपको बताता हूँ, आपने गौर से देखना। ये मैंने लहदा वैसे ही एक पीस बनाया हुआ है कि इसकी टाइमिंग जो है ना सही तरह से जो है ना नज़र आ सके। ये देखें, आपने शटल इस तरह लगाना है, ये इस तरह लगा के ये देखें इसको नीचे ले के आना है। ये देखें जी, ये देखें ये सुई ऊपर को जा रही है। ये देखें, ये सुई का सुराख नज़र आ रहा है आपको। चलो, ये सुई का सुराख है, ये शटल की नोक है। ये देखें शटल इसका पीछे, इसको अब मैंने थोड़ा सा ना आगे करना है। शटल जो है ना इधर से जो है ना थोड़ा सा इधर से नोक आनी चाहिए। ये पीछे हो गया, ये टांका छोड़ेगी। इसको मैं आपको ना जो करके बताता हूँ एक दफ़ा। ये देखें, इधर से अगर आपने इसकी टाइमिंग आगे पीछे करनी है, इसको घुमाना है, तो ये देखें इसको आगे को, ये पीछे था, इसको आगे घुमाना है। इधर से इसको प्लास के साथ इधर से पकड़ना है, और ये पेचकस इसके अंदर ऐसे रखना है। इसको आगे इस तरह ज़ोर से इधर से ये रोक देंगे, इसको आगे को घुमाएंगे, ये आगे को घूम जाएगा। और अगर आपका शटल ज़्यादा आगे हुआ है तो फिर इसको इस तरह पकड़ के ये आपने पेचकस इस साइड पे रखना है। तो इधर को पीछे को घुमाएंगे, इधर से आप जो है ना उसकी टाइमिंग सेट करनी है। मैंने इसकी टाइमिंग सेट कर दी है। ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें,
इधर से जो है ना ये देखें, ये सुई इधर से जो है ना सुराख के इधर से गुजरनी चाहिए। ये वाली जो इसकी टाइमिंग सही है बिल्कुल, इस तरह आपने जो है ना इसको लगाना है, तो फिर आपकी जो है ना वो मशीन दोबारा जो है ना सही हो जाएगी। पत्ती आपकी चेंज हो गई है। और जब आपने इसको लगाना है, ये मैंने इस पर पहले वीडियो बनाई हुई है, इस तरह आपको ने पकड़ना है इसको, शटल को इस तरह पकड़ना है, ये इस तरह लगा देना। ये डिटेल के साथ इसकी वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी हुई है और मैंने आपको बताया था। ये देखें जी, आपको मैंने पहले भी बताया था, इसको आगे पीछे इधर कहीं भी होगा तो इसने नहीं लगना। इसका तरीका दोबारा लगाने का, शटर घर में खोल लेते हैं लोग लेकिन लगता नहीं है। इसको लगाने का तरीका ये, इसको इस तरह आपने पकड़ना है। ये देखें, इस तरह आपने पकड़ लेना है इसको। और इसका गज़ जो है ना, ये देखें फुल ऊपर जब जाएगा ये वाली चीज़ नीचे आ जाती है, गज़ ऊपर करना है। ये बिल्कुल आराम से ला गया किसी मसले के बगैर। ये जो है ना, ये इसका कैरियर की पत्ती चेंज करने का तरीका है। उम्मीद है आपको जो है ना वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।